Okay, part 1, let's start with the pulse. Now, first important thing to the subject, ask for the consent whether he or she is absolutely fine with it. Because we are in Bengal, so we ask it in Bengali from whichever part you're watching. You can ask it in Hindi, English, or any other language. So প্রথমে যেটা জিজ্ঞেস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি কি আপনাকে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করতে পারি? Okay. And then you have to ensure that he or she is not hurt and make her understand the procedure. So how do we do it for the pulse? আপনার লাগবে না, আপনি আমাকে ভরসা করতে পারেন, আর আমি আপনার পালস দেখব, ঠিক আছে? আচ্ছা Now, important part is we are going for the arterial pulse. Now, when the examiner asks you, check the pulse. You ask the examiner, sir, should I check the radial pulse? If he says yes, then you proceed. If he says no, then you have to start with the temporal, facial, carotid. Here, you have the brachial, then radial. Then in the leg, you have the femoral, posterior tibial, popliteal, the arteria dorsalis pedis. That is all the arterial pulse. So now this is your hand. So the patient's hand would be like this only. So you have to, this is the mid prone. Again, anatomy, nothing goes without anatomy. This is a pronation, this is a supination, this is a mid prone position. Now keep place for the support, you place your hand. Okay. So now you slightly, semi-flex it. ঠিক আছে, not complete flexion, semi-flexion. তারপরে this is your radial styloid process. So recall the radius, where the radial styloid process was located. Radial styloid process, ওটাকে আমরা palpate করছি. Slightly you deviate and you hold it. Don't go to palmaris longus, otherwise the examiner is going to deduct your marks, right? So palpate the the radial artery. This is a radial artery and you can feel the pulsation, and you see your watch, count it for a minute. It should lie in the range of 60 to 110, average of 72 times per minute. So holding is important. Mid prone, semi-flexed, palpate, and at 90 degree. মানে এই হাতটা এটার সাথে 90 ডিগ্রি, আই ক্যানট শো ইউ দ্যাট ওয়ে। সো 90 ডিগ্রি হয়ে গেল। তাহলে দ্যাটস ইট, নট দ্যাটস ইট। নাও second thing, that is, lift your finger, push it aside, and then roll it. If you can roll it, the person is having atherosclerosis, milking, এটাকে আমরা বলি মিল্কিং, ঠিক আছে? দু সাইডে আমরা করবো যাতে আমরা রিদমটা দেখতে পাই। অ্যান্ড ইউজ ইউর হ্যান্ড, place it like this and feel the pulsation. দুদিকে করব, ঠিক আছে? এই জিনিসটা দুদিকে করব, পালসও দুদিকে ফিল করবো, এটাও দুদিকে করব। দিস ইজ ফর দ্য রেডিয়াল ডিলে। আরেকটা যেটা করতে বলা হয় না, ওয়াটার হ্যামার পালস, এরকম করে উঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ইয়ার ওয়াটার হ্যামার পালস। এইটুকু আমাদের করে ছাড়তে হবে। শুধু পালসটা দেখে যদি আমি ছেড়ে দিই, ইউ গেট 0, নট 0, লেস, ফেল। ওকে, হয়ে গেল। তাহলে এবার আফটার অল দিস ইজ ডান, the examiner is going to ask, what did you check? Your answer, sir, I have successfully checked the pulse, I have checked the rate, rhythm, volume, I have checked for any radial delay, I have checked the condition of the arterial wall, and finally I have done the special condition, if any, I should have done that, and that is water hammer pulse. Water hammer pulse needs no mention until and unless the examiner asks. Any special condition? Yes, a water hammer pulse. The rate is normal, rhythm is regular, the volume is okay, and there is no radial delay, and the condition of the arterial wall is absolutely perfect. There is no milking. Milking কখন থাকবে? Atherosclerosis এ, ঠিক আছে? Radial delay may be present in case of any heart, in case of any heart patients, the person may have, various other problems, ঠিক আছে? radiofemoral delay, যে কোনো কিছু হতে পারে, ঠিক আছে? And then what is pulse? What do you mean by pulse? আমি যেটা দেখছি, what is this? I'm checking the, pulsation, that is the expansion of the arterial wall when the blood is entering into it, right? And what is milking? I'm making the artery blood free so that I can only check the arterial wall. That is, I can
press it and feel it. This is all about your hand proficiency. When I started it, it was very, very difficult. So practice it every day. Checking pulse. এটা কি pulse check করলাম? This is your radial pulse, radial artery, brachial pulse এখানে দেখবো. Fine. So that is the question you face and you successfully answer all of them. ঠিক আছে? Now we move on to the second OSCE, which is your blood pressure measurement. Blood pressure measurement দু টাইপের হয়. Either you go for the auscultatory part or you go for the palpatory part. আমরা দুটোই দেখবো. The easier one, we are going to start with the easier one. ঠিক আছে? That is what? The easier one is the auscultatory one, because the palpatory part we require this stetho. ঠিক আছে? তো আমি এবার I'll show you the BP cuff. BP cuff. এটাকে আমরা বলি হচ্ছে in layman's term dial BP, and in doctor's term aneroid sphygmomanometer. Mercury এখন আর ইউজ করা হয় না, because mercury was found to be, it could have spilled and poisonous type. Digital যেগুলো হয় proficiency is less, so we use this aneroid sphygmomanometer. Aneroid মানে কি? Aneroid means fluid free, মানে mercury নেই. এটা হচ্ছে dial. This is a tube. This is your rubber puff, and then this is a Revi rocky cuff. Just don't say cuff, it's a Revi rocky cuff. ঠিক আছে? এটা কি কাজ? এটা শুধু আমরা we wrap around the the bicep, and we again no anatomy, no physiology. এটা কি? এই রিজনটাকে বলি cubital fossa, এরকম একটা triangular region, antecubital fossa-টাকে আমরা expose করব, so that we can fill the brachial artery. What was the mnemonic? MBBR. I hope I'm showing this video to someone who has already completed the upper limb, has little idea about the cubital fossa. So we are going to go for the brachial artery palpation. MBBR মানে হচ্ছে কি? Median nerve, brachial artery, the bicep tendon, and the anterior division of the radial artery. এইসব হচ্ছে আমাদের superficial part of the radial artery rather. So এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট. আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে brachial artery palpationটাকে ফিল করবো. আগে আমরা auscultatory-টা দেখবো, তারপরে আমরা এটা দেখবো. That is your auscultatory part. First the palpation, then the auscultation. তাহলে ফার্স্টেই আমাদের যেটা করতে হবে, এটাকে র্যাপ করা শিখতে হবে. দাঁড়াও, এত তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিও না. আচ্ছা, again, consent, information, saying that you would be all right, that is important. I cannot remember the word. There is a word for that. So just go and search it out. What's the word? So now I'll place like this. এই দেখো কিরকম থাকবে, এইটা নিচে থাকবে কিন্তু, ঠিক আছে? This will be under the arm, ঠিক আছে? সো এরকম, এইরকম কিন্তু নয়, এরকম কিন্তু থাকবে না, জিনিসটা এরকম থাকবে, ঠিক আছে? ঠিক বলছি আশা করি, হ্যাঁ. And this tube should be medially placed. এবার medial lateral, if you don't know, then please go and refer to general anatomy. Anyways, সো আমি আগে র্যাপ করে দিচ্ছি, তারপরে এই যে বাইসেপে এই নিচে রাখবো আমরা, ঠিক আছে? নিয়ে একটু তুমি সরে যাও, আমি নাহলে র্যাপ করতে পারবো না, ঠিক আছে? সো ওকে, শি ইজ ভেরি হ্যাপি. তো ঘেমে জল হয়ে গেছে, যাই হোক. Now ensure that your little finger or this finger goes in. অত বেশি অক্লুড করে দেবো না যে পেশেন্ট ইজ ক্রাইং দ্যাট প্লিজ ওপেন দিস বিপি কাফ. এই আমার নিলাম আমি এটা, ঠিক আছে? এবার কি করব, এই যে ডায়ালটা, আই উইল মেক দ্য পারসন হোল্ড দ্য ডায়াল, ঠিক আছে? এরকম করে পেশেন্টের ডায়ালটা ধরে থাকবে, এই যে হাতটাই শুধু আসছে. সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ হোল্ড দ্য ডায়াল, অ্যান্ড ইউ ক্যান সে দ্য পেশেন্ট দ্যাট আই এম গোয়িং টু পারফর্ম দিস ব্লাড প্রেশার অন ইউ, ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট. আপনার অক্লুশন হবে তো একটুখানি লাগতে পারে, বেশি লাগবে না. অ্যান্ড দেন ইউ স্টার্ট. এই যে এই জিনিসটা আমরা দেখছি, এটাকে, দিস ইজ এ নব, ইউ টাইটেন দ্য নব. এমনও টাইট করবো না যে, কারণ কি এক হাত দিয়ে করতে হবে তো, খুলতে যেতে পারি, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট. ফার্স্ট আমি প্যালপেশনটা দেখাচ্ছি, অস্কালটেশন কিন্তু দেখাচ্ছি না. বোথ আর ডিফারেন্ট. অস্কালটেটরি মানে উই আর ইউজিং দ্য ভুল বলে ফেলছি, স্টেথোস্কোপ. আই এম বিং ভেরি অ্যাগ্রেসিভ বিকজ লিসেন টু ইয়োর এক্সামিনার, ইউ হ্যাভ 2 years. হোয়াট ইজ ইট? অস্কালটেশন মানে সেতো ইউজ করবো, প্যালপেশন মানে করবো না. কি করবো না, ঠিক আছে? কিসে করবো না? প্যালপেশন. এনিওয়েজ, অনেক হয়েছে তো. হ্যাঁ হ্যাঁ, শো করো. তাহলে প্যালপেশনে কি হবে, এই আমরা নেব,
আবারও রেডিয়াল আর্টারি যদি তুমি না জানো, পালস প্রেশার যদি না করতে জানো, পালস যদি না ধরতে জানো, ইউ উইল ফেল ইন দিস। সো ফার্স্ট নো দ্য পালস। এটা আমি স্টাইলার প্রসেসটাকে প্যালপেট করব, আবার আমি এটাকে ধরবো। এখানে একটা ড্রব্যাক আছে, শুধু সিস্টলিক বিপিটাই মেজার করতে পারি, ডায়াস্টলিকতে পারি না, ঠিক আছে? তো এটা টাইট করা আছে, এই যে ডায়ালটা চলে এলো, আমার পেশেন্ট ভীষণ ভালো। তো পেশেন্টকে কিছু বলতে হয় না, পেশেন্ট সব জানে। তোমরা কিন্তু এরকম পেশেন্ট পাবে না, ইউ উইল গেট প্যাথোলজিক্যাল পেশেন্ট, যারা কিচ্ছু জানে না, যাদের মধ্যে প্যাথোলজি আছে। ইউ নো প্যাথোলজি? ইফ ইউ ডোন্ট, দেন প্লিজ রেফার টু গুগল। চশমাটা ঠিক করে দাও। দ্য পেশেন্ট ইজ ব্যাড। এনিওয়েজ, এই ঠিক আছে, ও আরেকটা জিনিস, পালসটাই মেজার করছি ট্রাইসেকশন মেথড, 3টে আঙুলে, 2টো আঙুলেও করা যায়, বাইসেকশন মেথডেও করা যায়। ক্লাসিক্যালি ট্রাইসেকশন, কারণ কি মিল্কিংটা করতে হবে। মাই ফেস লুকস লাইক সাম এগ, তাই না? না, হ্যাঁ, ডিমের মতন লাগছে। পালসটা পাচ্ছি না তো, তাই একটু সময় নষ্ট করছি আর কি। যাই হোক, পেয়ে গেছি। এবার আমি কি করব, দেখবো অক্লুড করলে আমরা রেডিয়াল পালসটা আর পারবো না। আসলে এত কথা বলছি তো, তাই খেয়াল নেই। পেয়েছি। তুমি যদি বেশি নড়ানড়ি করো, আমি মারবো এবার। এই যে কাঁটাটা উঠছে, একটু অত বেশি না নিয়ে এগুলো হবে, পাবো না কিন্তু পালসটা। তারপরে আস্তে করে ছাড়ার একটা নিয়ম আছে, ধরে থেকে ছাড়বো, স্যার 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 করে ছাড়তে থাকবো না, ঠিক আছে? সো ডোন্ট লিভ ইট ট্রেমেন্ডাসলি, লিভ ইট স্লোলি। এই ধরে আছে কিন্তু, আমি ধরে ধরে ছাড়ছি। এই দেখো কাঁটাটা নিচে নামছে, আস্তে আস্তে নামবে। জোরে জোরে নেমে গেলে এক্সামিনার নম্বর দেবে না। যেই মুহূর্তে পেয়ে যাচ্ছে, আমি পালস পেয়ে গেছি। কত কাঁটাটা কোথায় আছে দেখো, পুরো পালস পেয়ে গেছি। সিটস সামওয়্যার 110, পালস পাচ্ছি। তার মানে এটা কি সিস্টলিক বিপি, এটা কি প্যালপেটরি পার্ট। নিয়ে হাওয়াটা ছেড়ে দিলাম, ফুস ফুস ফুস। ওকে, সো দ্যাট ইজ ইয়োর, কী বললাম, প্যালপেটরি বিপি। এবার আসবে এইটা, আগে আগে চেনাই জিনিসটা। এটা কি ইয়ারপিস, ঠিক আছে? সবসময় এদিকে আসবে, এরকম করে ধরবো না, এরকম করে ধরবো, ঠিক আছে? মানে দিস ইজ হাউ ইউ হোল্ড ইট অ্যান্ড প্লেস ইট, এটা রেখে দেবো। ঠিক আছে? না, এটা রাখো আপাতত। তো এই যে এরকম করে, হ্যাঁ, এটা কি ইয়ারপিস। এখানে একটা সুন্দর করে রাবার জিনিস দেওয়া আছে, মেটালিকও থাকতে পারে। এটা কি একটাই টিউব আছে, আগে 2টো টিউব থাকতো, মানে এটাও আলাদা এটাও আলাদা, মানে এই যে জয়েন করে একটা টিউব আছে, আগে 2টো টিউবও থাকতে পারতো, ঠিক আছে? একটা আমাদের ইয়েও হয়, ব্যাটারি, সরি নট ব্যাটারি, মাই ফোনস ব্যাটারি ইজ লো, সো আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু সে ব্যাটারি সেভার ইজ অন। যাই হোক, একটা অক্টোপাস এও হয়, তো হয়, এক জায়গায় থাকে যাতে 6জন মিলে একসাথে গান নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান দেয়ার। এই রাবার টিউব, ডায়াফ্রাম, এই সরি চেস্ট পিস, বেল, ঠিক? তো অসপি মানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশনও হয়, সেটাতে যদি দেয় তাহলে আশা করি উই ক্যান আইডেন্টিফাই। আমি ওটারও বলে দিয়েছি, এটারও বলে দিয়েছি, সো এর কিন্তু আসে, ঠিক আছে? হলো? তাহলে এই যে এটাকে আমি এইভাবে কানে পরবো, এইটাকে, এই যে এই অ্যাডজাস্টারটাকে নিচে নামানো থাকে, এটা কী বলে আমি জানি না, দরকারও নেই। এটাকে ওপরে উঠিয়ে দিলে একটু ফ্লাফি হয়ে যায়, অ্যান্ড দেন ইউ হিয়ার দিস অল আর চেক বাই ইউর এক্সামিনার্স, যে তুমি এটা চেক করছো কি না, ওয়েদার ইউ ক্যান হিয়ার ইট। অনেক জোরে আওয়াজ হয়, অ্যাম্পলিফাইড, এইরকম আওয়াজে মনে হয় অনেক জোরে আওয়াজ হচ্ছে, ঠিক আছে? একটা অ্যাম্পলিফাইড। এবার যেটা মেন খেলা, আমি একটু বুঝিয়ে দিই, আমি পরে করব। তো এইখানে সামওয়্যার ডাউন দ্য ব্রেকিয়াল আর্টারিটা পাওয়া যায়, ঠিক আছে? এইখানে এরকম করে হাতটা রেখে আমাকে বিপি কাফটাকে এরকম এরকম করে রাখতে হবে। এইটা যখনই পালসেশনটা পেয়ে যাবো, এই জিনিসটা বসিয়ে দেবে এভাবে, ঠিক আছে? নিয়ে চেপে দেবো এটাকে। তারপরে আমি বিপি কাফটাকে চাপবো, দেখবো আমরা আস্তে আস্তে আর আওয়াজটা পাচ্ছি না। যে এই মুহূর্তে প্রথম আওয়াজ পাচ্ছি, দ্যাট ইজ ইউর সিস্টলিক বিপি। আবার আওয়াজটা চলে যাবে, সেকেন্ড আওয়াজটা যখন পাবো অনেক বেশি ধূপ ধূপ অনেক জোরে আওয়াজ পাবো, দ্যাট ইজ ইউর ডায়াস্টলিক বিপি, ঠিক আছে? এবার আমি করছি। সো এই আমি নিয়ে নিয়েছি, অ্যাডজাস্টারটাকে আমি একদম টাইট করে নিয়েছি। আর এই ডায়ালটা ধরো, ডায়ালটা ধরে নিচ্ছে আমার মা। তো ডায়ালটা ধরে নিয়েছে। তো ফার্স্টে এই একদম এক্সটেন্ডেড পজিশনে, যাতে একদম প্রমিনেন্ট হয়ে যায়, নাহলে তো পাবো না, ব্রেকিয়াল আর্টারি কী করে পাবো, ঠিক আছে? এগুলো সব সুপারফিশিয়াল আর্টারি বলে পাওয়া যায়, আর্টারি তো আর প্যালপেট করা যায় না।
তো এই পেয়ে গেছি আমি, এখানে বসিয়ে দিচ্ছি, এখানেই বসাবো। যত আস্তে আস্তে কী হয়, মানে দ্য নার্সেস আর বেটার অ্যাট দিস, ডক্টরস আর দে আর লাইক মি, শুধু কথা বলে। এবার দেখো কাঁটাটা উপরে উঠবে। একটু লো ব্লাড প্রেশার, মাই মম হ্যাজ লো ব্লাড প্রেশার, তো এই দেখো কাঁটাটা নিচে নামছে। Look at the speed and the rate at which this pointer is going down. একশো কুড়িতে আমি দারুণ পেয়েছি। এইটি থেকে চলে গেছে। আজকে বিপি নর্মাল, she ate a cake, so her BP is normal today. So that's it. কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, অনেক জোরে জোরে হয়তো কথাও বলে ফেলেছে। এবার না ওপেন দ্য বিপি কাপ ফ্রম দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য পেশেন্ট, হ্যান্ড অফ দ্য পেশেন্ট। এবার চলে যাও হাতটা নিয়ে, অনেক হয়েছে, হয়ে গেছে। সাবজেক্ট ইজ ভেরি গুড। এনিওয়েজ লাইনটা গুছিয়ে দিই। হ্যাঁ, হার্ট সাউন্ড করতে হবে তো। আচ্ছা, এবার চেস্ট এক্সামিনেশন, হার্ট সাউন্ড তখন কুরকুরে কুরকুরে পরে খাওয়া হবে। আচ্ছা, সো দ্যাটস আ এক্সপ্লিসিট কনভারসেশন। উই ব্রট আ কুরকুরে, সো আই উইল শো ইউ দ্য কুরকুরে। বেশি টাকার আনিনি, বেশি প্লাস্টিক ভাজা তো তাই। যাই হোক, পটেটো আছে এর মধ্যে, খুব হেলদি এটা খাওয়া, ঠিক আছে? খেলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে বয়স্ক লোকেদের, আমার হবে না, আমি তো ছোটো, দেখে অনেক বয়স্ক মনে হলো, আমি অনেকটাই ছোট। যাই হোক, তো একটু জ্ঞানের কথা এবার আসি। সেটা হচ্ছে বিপি করব। বিপি করলে কি করব? হোয়াট ইজ বিপি? ব্লাড প্রেশার। কি প্রেশার? মিন আর্টেরিয়াল প্রেশার। হোয়াট ইজ পালস প্রেশার? ডিফারেন্স বিটুইন এসপিপি মাইনাস ডিবিপি, মানে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার মাইনাস ডিবিপি। মিন আর্টেরিয়াল প্রেশারের ফর্মুলা কি সেটা জিজ্ঞেস করবে, ডিপিবি প্লাস 1/3 পিপি, মানে ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার প্লাস 1/3 পালস প্রেশার। কোয়েশ্চেন কী মেথড করলাম, কত এলো, এটা বলে দিলাম। আর হাইপোটেনশনের ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশার বাড়তে পারে, ব্লাড প্রেশার কমতে পারে। খুব একটা বেশি প্রশ্ন যে ব্লাড প্রেশারে করে তা নয়, যেটা করবে সেটা হচ্ছে এগুলোই করে, আর বলে দিতে পারলেই ইউ আর গেটিং। অ্যান্ড অসপিতে এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে আর খুব সাবধান, ওরা বলে দেবে ঝট করে, সবাই এসে তোটা নিয়ে গিয়ে যাবে। অস্কালটেশন বলেনি, প্যালপেশন বলেছে। ও ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কোরোকফ সাউন্ড। প্রথমে একটা লাউড ক্লিয়ার, তারপরে মারমার মারমার, আবার লাউড ক্লিয়ার, তারপরে আবার মারমার মারমার, তার লাস্টের শব্দ শোনা যায় না। দিস আর দ্য 5 টাইপস অফ কোরোকফ সাউন্ড, ঠিক আছে? কোরোকফ ভদ্রলোক উনি ইনভেন্ট করেছিলেন। আমরা ইনফ্যাক্ট ওয়েন ইউ ডু ইট, প্রথমে লাউড ক্লিয়ার, মারমার মারমার, লাউড ক্লিয়ার, murmur murmur, and then finally no sound. That is how you say it, so that it's funny, I know, but এরকম করে মনে রাখলে কি, আমি একটু আগেই মানে যখন দেখছিলাম বিষয়টা, তো এরকম করেই আমি পড়েছি, ঠিক আছে? হলো? হ্যাঁ, 9:30 বাজেনি এখনো। তো যাই হোক, সো এনিওয়ে, তো এটা হচ্ছে আমাদের বিপি। তাহলে দুটো বিপি করে ফেললাম। এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে চেস্ট এক্সামিনেশন। আগে একটু চেস্ট এক্সামিনেশন ব্যাপারে থিওরিটা বলে দিই ছোট্ট করে, তাহলে করে ফেলতে পারবো। প্রথমে কি, চেস্টটা যখন আমি, এটা করতে দেওয়া হবে না কিন্তু পয়েন্টগুলো জানতে হবে। ইন্সপেকশন করব, চেস্টটা কীরকম। ইট শুড বি বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক, অ্যান্টেরো-পস্টেরিয়রলি ফ্ল্যাটেন্ড, ঠিক আছে? যদি না থাকে তাহলে প্রবলেম আছে। ব্যারেল শেপ, এরকম শেপের চেস্ট হবে, ঠিক আছে? ব্যারেল শেপ, একদম ব্যারেলের মতন এরকম 360 ডিগ্রি থাকবে। পিজন চেস্ট হতে পারে, হ্যাঁ এরকম হয়ে থাকবে, ঢুকে যাবে গায়ে, স্কোলেসিস হতে পারে, এরকম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এইগুলো আমি করে করে দেখালাম, ডেমনস্ট্রেশন করছি আমি। তারপরে এখানে এরকম কোনো রকম ভিনাস মার্ক, স্কার মার্ক আছে কিনা দেখতে হবে, তার মানে সার্জারি হয়েছিল বা কিছু একটা হয়েছিল, ইন্সপেকশন। এবার নেক্সট হচ্ছে প্যালপেশন। প্যালপেশনটা কি? প্যালপেশন হচ্ছে, আমি নিজের ওপরেই দেখাবো, মায়ের ওপরে করছি না এটা। তাহলে আমি একটু এটা সেতোটা সরাচ্ছি আর কি। তো এইরকম করে দুটো হাত, আগে ডেফিনেটলি বলতে হবে আমি কি আপনার ক্লিনিক্যাল এক্সাম করতে পারি, আমি আপনার চেস্টে একটু হাত দেবো, ডোন্ট ফিল আনকমফোর্টেবল, আর আপনার কোনো রকম ব্যথা হবে না, আপনি একদম নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। নাও ইউ ডু ইট। দিস ইজ, এই যে দেখতে পাচ্ছি সিমেট্রিক্যালি হাতটা কিন্তু নড়ছে, এখানে করতে পারি, এখানে করতে পারি, এরকম করে করে এখানে করবো না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কিন্তু প্যালপেশন। ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, ইন্সপেকশনের সময় মানুষটাকে শুইয়ে দিয়ে এরকম করে এই হেড এন্ড থেকে আমি এর মুভমেন্টটা এরকম এরকম দেখতে পাবো, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ অ্যাগেন দ্য রেসপিরেটরি রেট।
রেটের যখন আমি জিনিসটা দেখছি তখন রিদম, ভলিউম, ডেপথ অ্যান্ড টাইপ, তিনটে টাইপ হয়। পিওরলি অ্যাবডোমিনাল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, অ্যাবডোমিনো থোরাসিক, থোরাক অ্যাবডোমিনাল। ফিমেলদের ক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনো থোরাসিক, মেলদের ক্ষেত্রে থোরাক অ্যাবডোমিনাল। হলো, এই হচ্ছে ব্যাপার। ইন্সপেকশন অ্যান্ড পালপেশনের একটা পয়েন্ট বলে দিলাম, দ্যাট ইজ ইয়োর this one, expansion of the chest. ঠিক আছে, I might look funny, but don't do any negative comment. Anyways, so that's a good thing. যাই হোক, তো এটা প্যালপেশনটা দেখলাম, এই এক্সপ্যানশনটা দেখলাম। আরেকটা আমি নিজের উপরেই করেই দেখে দেবো। এইখানে মিডল ফিঙ্গারটা রেখে সুপ্রাস্টার্নাল নচ, অ্যানাটমি মাস্ট, সুপ্রাস্টার্নাল নচ, তারপরে আমরা ট্রেকিয়াটা প্যালপেট করতে পারবো। নিয়ে এই দুটো পয়েন্টে আমি রাখবো। এখন হচ্ছে না, অন্য লোকের উপর করলে ভালো হয়। দুটো যেন ইকুইডিস্টেন্ট থাকে, ঠিক আছে? যদি ইকুইডিস্টেন্ট না থাকে তাহলে প্লুরাল এফিউশন আছে, মিডিয়াস্টাইনাল কোনো প্রবলেম আছে, মিডিয়াস্টিনাইটিস আছে, ঠিক আছে, প্লুরাল এফিউশন আছে। সো এগুলো থাকতে পারে, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, ঠিক আছে? তাহলে পজিশন অফ দ্য ট্রেকিয়া। এরপরে অ্যাপিক্স স্পিড। অ্যাপিক্স স্পিডটা আমি যখন কার্ডিওথোরাসিকটা করবো তখন বলছি। ভোকাল ফ্রেমাইটিস, আলনার বর্ডার দেবো। কী করে করবো? 999 333, বঙ্গভাষী হলে 333, এক 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 বলতে হবে। हिंदी में एक 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 333 ऐसे करके बोलना होगा, ठीक है ना? और जो भी है, if you're watching from Tamil or any other place, I don't know if I'm reaching so many audience, যদি থাকে তাহলে প্লিজ ডু ইট। আলনার বর্ডার এখান দিয়ে এরকম করে করে কোথায় কোথায় করবো? সুপ্রাস্ক্যাপুলার, ইনফ্রাস্ক্যাপুলার, ম্যামরি, ইনফ্রাম্যামরি, চারটে। অ্যান্টেরিয়ারলি ভোকাল ফ্রেমাইটাস, ডেফিনেশনটা পরে বলছি। ফ্রেমাইটাস মানে কি, ভোকাল ফ্রেমাইটাস মানে কি পরে বলছি। এটাকে বলি অ্যাক্সিলা, ঠিক আছে? আই মাইট লুক ফানি, বাট আই ডোন্ট নিড এনি ট্রোলিং কমেন্টস ইন মাই কমেন্ট সেকশন, ঠিক আছে? আই ওয়েলকাম অনলি হেলদি ক্রিটিসিজম। সো এনিওয়েজ, সো axilla, axillary, infraaxillary. The patient will constantly say 111, 222, 333, এরকম, sorry, 111, 333 এরকম করে বলতে থাকবে।